وفا کی جو تنزیل ہو گئی، غازی کو بھیج کر ہے خدا مطمئن ہوا، اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ زندہ باد۔ میری سامان کی قیمت کی تھی اس بندے جا بندے اس غلط بولے ہیں۔ مہربان اچھا جی، دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت، عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی، غازی کو بھیج کر ہے خدا مطمئن ہوا، اب سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات، رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بلند صلوات۔ پہلا قصیدہ 3 شعبان دے حوالے نہ، تواڈے کیا کہنے جی، تواڈے کیا کہنے، تواڈے کیا کہنے۔ تو بڑا خوبصورت قصیدہ، ایک ایک لفظ قیمتی، ایک ایک سطر قیمتی، ایک ایک مصرع قیمتی۔ قصیدہ آپ دسے دا وہ کیڑی اہمیت دا حامل ہے۔ تو نظر اللہ نیاز حسین اس تو وڈا واسطہ کوئی نہیں، شیعہ مذہب ایک سب تو وڈا واسطہ ہے نظر اللہ نیاز حسین۔ توڑی منت کر کے دا پہ میرے واسطے ہر مومن ہی جاجے، ہر عزادار ہی جاجے، ہر ماتمی جاج بیٹھے ہیں۔ تو نظر اللہ نیاز حسین لفظاں تے غور، ایک ایک لفظ قیمتی، ایک ایک سطر قیمتی، ایک ایک مصرع قیمتی۔ قصیدہ جناب نو 3 شعبان دے حوالہ سنائیے جی۔ ہر مومن کی دھڑکن میں ہر مومن کی دھڑکن میں ہے خوشیاں آج عدن میں، زہرا کے حسین آنگن میں، تطہیر کے پاک صحن میں جو تیرا ہے مصطفیٰ جیسا ہے، مسلح پہ جیسا صدقے جاوا، ہاتھ سلامت رہنے، ہاتھ سلامت رہنے، ہاتھ کسی کمینے دے محتاج نہ مانا۔ ہر مومن کی دھڑکن میں ہے خوشیاں آج عدن میں، ہر مومن کی دھڑکن میں ہے خوشیاں آج عدن میں، زہرا کے حسین آنگن میں، تطہیر کے پاک صحن میں جو تیرا ہے مصطفیٰ جیسا ہے، مسلح پہ انما جیسا ہے۔ امام حسین بادشاہ دا دنیا دے ظہور، پاک سیدہ نے پتر نو چاہیا تے ہان نہ لایا ہے۔ ایک جملہ کھڑا جی قیمت کر میرے لو ویکھنا جی۔
ایک جملہ آکھن لگا جے قیمت کر سکتے ہو وہ حقیقت حسین نے حسین نو ویکھیا ہے گل سر تو لگ گئی تے قبر دیاں قداں تک کرمان راسی حقیقت حسین نے حسین نو ویکھیا ہے مخدومہ پتر نو چایا پتر نو چاہ کے ہاں نہ لا کے مخدومہ گل کرتے پین سنا بھائی تو حسن سے زیادہ پیارا کیسے میں تجھ کو پکاروں تیرا رب آیتا میں ہے میں تیرا صدقہ اتاروں تھوڑی جی کوشش کریں میں کہ میرے پاس ہے تو حسن سے زیادہ پیارا کیسے میں تجھ کو پکاروں تیرا رب آیتا میں ہے میں تیرا صدقہ اتاروں نے طواف کیا ہے فطرت کو معاف کیا ہے نے طواف کیا ہے فطرت کو معاف کیا ہے دیکھے بیٹے آدم کو مٹی کو پاپ کیا ہے کریمی میں تو خدا جیسا کوٹ شاہ لیا میں نو ذکر دی قسمیں تیرے سنن چ فرق نہیں میرے پڑھن چ ہو سکتا ہے میرے پڑھن چ فرق ہو سکتا ہے تیرے سنن چ نہیں پہلے بندے تو لا کے آخری بندے تائیں سال چاہے تے ویکھے میرے پاس پتر جلدی کریں جلدی نہیں کیا چیلنج کر کے شعر پڑھن لگا بندہ شیعہ آوے شیعہ دے گھر جمع آوے ماں دی جھول چو علی ولی اللہ نصیب ہو جاوے ماں پتر جمی نہیں میں شعر پڑھا دے بندہ سامنے بیٹھ کے چپ کر جائے ترے شبان پڑھی بیٹھا کر میں یار بلند میں شعر جناب تک پہنچا ماں پہلے بندے تو لا کے آخری بندے تک ترے شبان سنی بیٹھے ہوتے شعر اگلا سنا میں لگا کچھ سال خوشی سے پھر سے شابان ہے شابان کی چار کو غازی سہارا کے صحن میں اے میار تیرا اے میار تیرا اے میار تیرا اے میار تیرا میں بسم اللہ کرا سر چاہید رکھے میرے پاس ہے کچھ سال خوشی سے بیت پھر سے شابان ہے آیا شابان کی چار کو غازی زہرا کے صحن میں آیا کچھ سال خوشی سے بیت پھر سے شابان ہے آیا شابان کی چار کو غازی زہرا کے صحن میں بھائی نے بھائی اٹھایا کتھے بیٹھے نا بندے جے لفظاں تے بول پوندے جی میں صدقے جاواں تواڈے سنن نو سلام ہے چاچا جی بھائی نے بھائی اٹھایا 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 خوش ہو کے یہ فرمایا میرے گھر کا محافظ تو ہے اماں زہرا نے بتایا تیرا چہرہ مرتضیٰ جیسا ہے تو سجیو جڑے ماتمیوں تو انہوں پتہ ہے میں امام حسین دا ماتمی ذاکرہ توڑے قدمہ تے ہاتھ نے نظر اللہ نے عز حسین نتیجہ سننے آخری مصرہ ضائع نہیں کرنا آخری مصرہ نہیں ضائع کرنا دیکھنا میرے لئے پاسے کچھ سال خوشی سے بیت پھر سے شابان ہے آیا شابان کی چار کو غازی زہرا کے صحن میں آیا بھائی نے بھائی اٹھایا بھائی نے بھائی اٹھایا بھائی نے بھائی اٹھایا بھائی نے بھائی اٹھایا خوش ہو کے یہ فرمایا میرے گھر کا محافظ تو ہے اماں زہرا نے بتایا تیرا چہرہ مرتضیٰ جیسا ہے تو پردے میں عالیہ جیسا جی کرنا اس بندے دی جتی نو سلام میرا سمجھے تے بولے آباد رہو
جی میں سارے ایک منٹ بسم اللہ نعرہ تکبیر نہیں پیر سمی شہنج نہیں جس نے پتا ہے یا معلوم ہے کہ مولا غازی عباس مولا علیہ السلام دی شبیہن اس بندے دے بازو بلند ہونی چاہیے نے تے آواز بھی بلند ہونی چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پانتن کل ایمان سوالا کے نعرہ حیدری آباد رہو بس رہو چار شابان خوش جہان سین ام البنین دی جھولی نو رنگ لگے ہوئے وفا دا پروردگار عالیہ سین دا مان شبیر دا زورے کمر بن کے ام البنین دی جھولی چ اپنی مرضی نال ظاہر ہویا ہے اپنی مرضی نال اے اوندے بھی اپنی مرضی نال نے اے جاندے بھی اپنی مرضی نال نے توجہ جی توجہ 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 آؤندے بھی اپنی مرضی نال نے جاندے بھی اپنی مرضی جمدے نہیں جمدہ تے میں جتھے جم پئیے آپ پلیت ماں پلیت جا پلیت جتھے اے آ جان اوتھے کائنات دیاں گردنہ جھکائیاں جانیاں بسم اللہ کرا خضر نبی یاد ہے عباس ظاہری طور تے کیسا بن سی کی ہو جا سی میں دسنا چاہنا انہاں کہ توں کو دسنا چاہنا ہے میں اس واسطے دسنا چاہنا اے دے بابے علی من وڈی لمبی زندگی عطا کی تھی انہاں کہ دسو جڑی گل خضر نبی مشہور زمانہ قصیدہ ہویا اس قصیدے دی وجہ تو نظم دی وجہ تو پاکستان تو لے کے انگلینڈ تک مالکاں عزت عطا کی تھی تو اے پہچان بنیا توڑے نوکر دے حوالے نال ایک قصیدہ ایڈا سائیاں نے کرم کیتا تو ماتمیہ دا حکم ہے تو ماتمی ناراض ہو جائے تو اے من گل وارے چی نہیں ہے تو ماتمی دے حکم دی تعمیل خضر نبی یاد ہے میں دساں عباس ظاہری طور تک ایسا بن سی کی ہو جیسے کہ دسو جیڑی گل خضر نبی کی تھی پڑھئے قصیدہ کلار کا فرزند ہے کلار بنے گا 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 حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا آباد رہو جی حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا لو جی اگر اے جملہ نہ میں پڑھے آتے میرے اندر سپیس رہ جائے گا اگلے سال تک کہ محسن عباس ایڈا سونا پہ سن دے آتے گل تو کیوں نہیں کی تھی شیعہ مننا بڑی دور دی گل ہے جی محسن عباس اس بندے نے ککھ بھی نہیں مندا تے ککھ بھی نہیں سمجھدا جڑا سرکار عباس نو سید تے معصوم نہیں سمجھدا چپ کر گئے ہو جی بولو میرے نال میں میرپور مجلس پڑھ کے اتریا میں نے ایک بندہ تھا سرکار عباس نو سید مننا میں کہ ہاں جی کیویں مننا میں کہ جی میں مولا علی نو مننا آباد رہو جی ہو سکے جڑے پاک بطول دے اولاد نے وہ صرف سید نے میں کہ جی صرف وہ سید نے تے مولا علی اپنی بیٹیاں دے رشتے غیر سیداں جیتے نے چپ کر گئے یہ گل میں ضرور کرنی میں کہ چلے اس گلے تے بھی کھلویں تے آ میرے نال جے تو آنے میں پاک بطول دی جڑی اولاد نے وہی سید نے تے آ میرے نال مخدومہ دا خطبہ جدو فتق لین گئے سینڈ فرمائے میں ایڈی وڈی سچیاں میں آکھاں خدا ہے تے ہے میں آکھاں نہیں تے نہیں اس مخدومہ کے عباس میرا پتر سیادت اچھ کو شک رہ گئے جندے رہو جی مالک تو سلامت رکھن آباد رہو وسد رہو جندے رہو سیدہ تو عباس سرکار دے چہرے دی زیارت ضرور کرنی چاہیے غازی مولا دا چہرہ ضرور ویکھنا چاہیے کر سوال محسن عباس وجہ ریزن کاز کی کیوں ویکھنا چاہیے پہلے مصر تیرے نو کردہ عقیدہ جے میں پڑھ سکتا ہوں تو سن سکتا ہوں عباس سرکار دا چہرہ کیوں ویکھنا چاہیے پہلے مصر تیرے نو کردہ عقیدہ کیوں ویکھنا چاہیے میں وجہ دسن لگا میں ریزن دسن لگا یہ چہرہ بتائے گا علی کتنا حسین ہے دل لاکھیتے میں بسم اللہ کراں یہ چہرہ بتائے گا یہ کتنا حسین ہے یہ چہرہ بتائے گا یہ کتنا حسین ہے یہ
जलवाए हसनैन है आबद की जबी है, ये जलवाए हसनैन है आबद की जबी है, ये मारिफत बाकर जाफर का हमी है, ये मारिफत बाकर जाफर का हमी है, काज़म के रज़ा दीन है ये अज़मत दे है, किरदार लगी और लगी का भी यही है, और अस्कर कायम का इरादों का यही है, ये अज़मत सादात का मीनार बनेगा। राज़ियां जी मुतमिना कोट शाले थोड़ी जुत्ती नु सलाम है इथों मुतमिना ते राज़ियां। लो जी शेर पढ़न लगा, जिस शेर वास्ते कसीदे दा हुक्म है भाईजान। हर बंदा जानदा दुनिया ते जिवें जिवें हराम वधदा जा रहा है, इंजे इंजे अली दे दुश्मन वधदे जा रहे हैं। जिंदाबाद भाई, जिंदा इंजी गल है जी। हर बंदा जानता है अगर अली भाईजान अली वलीउल्लाह दे दुश्मन दा, आज़ादारी दे दुश्मन दा, 12वें इमाम दे दुश्मन दा अगर मुकाबला करना चाहते हो तो बच्चा जम पवे, ओदी तरबियत परवरिश नहीं करनी। जिवें मैं नौकर दसन लगा, ये सिर्फ शेर नहीं मैसेज पैगाम तुहाडे तक ते मेरिया मावां भैणां दियां मुर्शदा दियां तक। बच्चा जम पवे अगर अली दे दुश्मन दा, भाईजान विलायत दे दुश्मन दा अगर मुकाबला करना है, बच्चा जम पवे, तरबियत उंज करनी है, परवरिश उंज करनी है। जिवें मैं नौकर दसन लगा पहले मिसरे थे, गाजी दे नौकर दा हाँ जरूर ठरना चाहिए है। बच्चे की परवरिश किवें करनी है, तरबियत किवें करनी है। या गाजी है अब्बास की तस्बीह सुनाना, जिंदाबाद जिंदाबाद, जन्नत बनती पई आ, जन्नत बनती पई आ। सर चाहत वेख मेरे वाले पासे, या गाजी है अब्बास की तस्बीह सुनाना, या गाजी है अब्बास की तस्बीह सुनाना, या गाजी है अब्बास की तस्बीह सुनाना, हर रोज उसे ज़ेरे अलम जाके झुकाना, हर रोज। ना 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 ना, अगले मिसरे ते दाद सिर्फ हुसैन दे मातमी दी चाहिए है। दूजा बंदा बेशक ना बोले, सर चाहे तो वेखे मेरे वाले पासे, या गाजी अब्बास की तस्बीह सुनाना, या गाजी अब्बास की तस्बीह सुनाना, या गाजी अब्बास की तस्बीह सुनाना, हर रोज उसे ज़ेरे अलम जाके झुकाना, हर रोज उसे ज़ेरे अलम जाके झुकाना, हर रोज उसे ज़ेरे अलम जाके झुकाना, चलने जो लगे मातम शबीर सिखाना, 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 लंगर में उसे हाज़री गाज़ी खिलाना, सारे 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 आबाद रहो जी, मालिक तुम सलामत रख, जिंदे रहो तो बसते रहो। भाई जल्दी न्याज तकसीम कर, मैं शेर मुकम्मल करा। या गाज़ी अब्बास की तस्बीह सुनाना, हर रोज उसे ज़ेरे अलम जाके झुकाना, चलने जो लगे मातम शबीर सिखाना, लंगर में उसे हाज़री गाज़ी दिखलाना, सोना जगमल मौज गाज़ी का सुनाना, घर में ही नहीं दिल में अलम उसका लगाना। जिंदाबाद भाई। साउंड वाले भाई क्या बात।
थोड़ी क्या बात है जी, थोड़े सुनने की क्या बात। कोई बंदा सवाल कर सकता है मोहसिन अब्बास के बच्चे की परवरिश तरबियत इंज हुई जिमें जी, थोड़े क्या कहने। कोई बंदा पूछ सकता है मोहसिन अब्बास बच्चे की परवरिश तरबियत इंज ही करिए जिमें तू प्याना है तो बच्चा बन सी क्या। जिंदाबाद पहला बोले तो सलाम है। कोई बंदा पूछ सकता है नतीजा देने लगा, हो सकता है पहलियां सारियां लेना एक पासे, आखिरी लाइन नतीजा रिजल्ट एक पासे होवे, बच्चे की तरबियत इंज हो गई तो बच्चा बन सी क्या। नतीजा देने लगा काफिया इंच रवे, करार बनेगा, इजहार बनेगा, मीनार बनेगा, करार बनेगा, इजहार बनेगा, मीनार बनेगा, करार बनेगा, इजहार बनेगा, मीनार बनेगा। या गाजी अब्बास की तस्बीह सुनाना, हर रोज उसे ज़ेरे अलम जाके झुकाना, चलने को लगे मातम शबीर सिखाना, लंगर में उसे हाजिर गाजी की खिलाना, सोने लगा मलमूद लगा जी के सुनाना, घर में नहीं दिल में उसके लगाना, लिख देता हूँ बच्चा तेरा मुख्तार बनेगा। माशाल्लाह सोने सोने मातमी इमाम हुसैन दे। आज दिन 10 मेहरबानी सुन के जी, सुन के आज दिन 10 शबान दा ते रात 11 शबान दी 11वीं दी शब लग गई है। समझ गए मैं क्या आखना चाहना। शब 11वीं दी लग गई है, रात केड़ी है 11 शबान, रात केड़ी है एक बार सारे बोलो तो मैं कसीदे दा पहला मिसरा पढ़ा। रात केड़ी है, रात अज 11 शबान के हवाले नाल ते कसीदा भी जनाब नू 11 शबान दा, कसीदा जनाब नू 11 शबान दा, दूजी कसीदा जनाब नू 11 शबान दा ते बड़ा सोहना। हाँ जी कसीदा जनाब नू 11 शबान दा पढ़ाइए जी, सुनाइए जनाब नू। अली अकबर की पाक आमद है, पूरा घर गाजी ने सजाया, हसन शबीर में अली अकबर देखने को खुदा भी आया। बोली तां के दिल की, बोली तां दे पास लाकिन जवानी मारे। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, देखी मेरे लिबास है। अली अकबर की पाक आमद है, पूरा घर गाजी ने सजाया है, हसन शबीर में अली अकबर देखने को खुदा भी आया है। सर चाहो तो वेख मेरे लिबास है, सारे चलिए इकट्ठे होके यूसुफ नबी को उन जाके आके सुने हैं जो तू भी बड़ा सोना है। आओ मैं सदके जावा, मैं सदके जावा, तू भी बड़ा सोना है ते इमाम हुसैन दा पुत्र अली अकबर भी बड़ा सोना है। मैं गल करा जवानी माने, मैं गल करा तो गल हो रहे भाई जान मेरे लगे नजर मैं पढ़ दी तेरे वास्ते पिया। मैं गल करा तो गल हो रही, यूसुफ नबी अपने मुंह गल करे तो फिर गल हो रहे। यूसुफ नबी तो पूछिए तू भी सोना है, अली अकबर भी सोना है। नजर अल्लाह नाज हुसैन पहले 2 मिसरे जाए ना करी, अगों अपनी मर्जी नाल सुनी तो भी सोना है, अली अकबर भी सोना है। तेरे बेच अकबर च फर्क की है। यूसुफ नबी हाथ जोड़े तो सिर झुकाया भाईजान, हाथ जोड़ के सिर झुका के, हाथ जोड़ के सिर झुका के, हाथ जोड़ के सिर झुका के यूसुफ नबी याद है मेरे जैसा कोई हंसी भी नहीं, क्योंकि अकबर का मैं गदागर हूँ। मैं यारे तेरा है मैं जी जवानी माने, जवानी माने। मैं बिस्मिल्लाह करा, सर जमीन रखी मेरे लिबास है, मेरे जैसा कोई हंसी भी नहीं, क्योंकि अकबर का मैं गदागर हूँ। मेरे जैसा कोई हंसी भी नहीं, क्योंकि अकबर का मैं गदागर हूँ। मेरे जैसा कोई हंसी भी नहीं, क्योंकि अकबर का मैं गदागर हूँ। हुस्न मुझको दिया है अकबर ने, वो सरदार और मैं नौकर हूँ।
चाहे जो जो भी वो है कर सकता, उसका ना साया ना हम साया है, इसलिए मैं हसीन हूँ इतना, मुझे अकबर ने खुद बनाया। पानी पिया थोड़ी क्या बात है। मेहरबानी, मालिक सलामत रखन। तवज्जो है जनाब दी। हाँ हाँ सच्चा है ना कपड़े बदल के आए जियो पे लो जी आखिरी बंदे तक कि जिक्र अली अली दे पुत्रां दा मैं सर रखी बैठा। कसम चाह कहता पिया अपने पढ़न वालों नहीं गल कर लगा, जिवें सुनते पे हो जेड़ा मैं अगला शेर पढ़न लगा, पहले मिसरे ती जन्नत बन जासी है ही जन्नत सर चावे आए। सरकारी अब्बास मैं सुनना जी सुनना, नजर लाना हुसैन सुन के सरकारे इमाम हुसैन बादशाह सरकारी अब्बास हाथ बन के अर्ज कर कहते हैं मौला मैं भी अली अकबर नूं मिलना चाहना। इमाम हुसैन आखे हाँ अब्बास तू मिलना है, पर मिलना तू उंजे जिवें मैं हुसैन आखा। मौला हुक्म करो, कायनात बादशाह फरमाए दो मसनद नवाओ, दो मसनद लग गई हैं। एक मसनद सरकारे अली अकबर तशरीफ फरमा, दूसरी मसनद सरकारे अब्बास। चादर दे मेरे आका दी आवाज़ अम्मा फिजा, एक बार फिर सुनो। एक मसनद शहजादे अली अकबर, एक मसनद सरकारे अब्बास। इमाम हुसैन बादशाह दी आवाज़ अम्मा फिजा जी शबीर तुसी अपनी चादर दे नाल दोवां दे दरमियान पर्दा ला दियो। जागे भाई जागे भाई, दोवां दे दरमियान पर्दा ला दे। दोवां दे दरमियान पर्दा लग गया। फाते शामक दुमा डिठा है। आलिया सैन दी आवाज़ शबीर अकबर ते अब्बास नूं मसनद ते बिठा के अम्मा फिजा दी चादर नाल पर्दा लगा के ए करना क्यों चाहना है, मनवाना क्या चाहना है, बावर क्या करवाना चाहना है। शबीर दी आवाज़ आलिया भेण वेखो तो सही, वेखो तो सही, वेखो तो सही, यही महराज की हकीकत है। जी करा जी जवानियां मानो, मैं बिस्मिल्लाह करा सर साबित वेखे मेरे लिबासे। यही महराज की हकीकत है, मेरे घर में अजीब मंजर है। यही महराज की हकीकत है, मेरे घर में अजीब मंजर है। यही महराज की हकीकत है, मेरे घर में अजीब मंजर है। यही महराज की कोट शालियो ओ बंदा जश्न चो उठ के जा सकता है, जनरल समझ आवे कि ना बोले सर चाद मदद है। मेरे घर में अजीब मंजर है, मुस्तफा है मेरा अली अकबर, मुस्तफा है मेरा अली अकबर, मेरा अब्बास भी तो हैदर है। मेरा या मेरा देखा है जैसे नाना मिले थे बाबा से, इस तरह तो न को मिलाया है। अली अकबर ने और गाजी ने घर में महराज कर दिखाया। जरा जोड़ी ची मौला की जिंदगी में जिमें अली अकबर जिमें सदर नहीं आया।
सारे भाई सारे हाँ जी जी गल है। कोई फायदा नहीं उम्मती नू अली वलीउल्लाह दा जे ओ इज्जत सादात दा कायल नहीं। कोई फायदा नहीं उम्मती नू अली वलीउल्लाह पढ़न दा जो हुरमत सादात दा कायल नहीं थे, जे ओदे अंदर इज्जत सादात नहीं थे। अगली गल औखी है जी आखो ते करा, औखी है जी आखो ते करा। कोई फायदा नहीं सैयद नू सैयद होने दा जे ओ अली वलीउल्लाह ते कायम नहीं थे। एडी वड्डी ताईद जे करा जेड़ा जोड़ी ची मौला जिंदगी करी। सादात दी गली चों सईदां दी गली चों सिर नीवा करके ते जल्दी जल्दी लग्या करो। ज्यादा देर सादात दी गली च ना खलोता करो। अगर सादात ना होंदी ते साडे तुहाडे नाम ही इंज दे ही होने हैं, शालीमार, शाहीन परवाज, बतूता, हुरैरा। जुमला जरा समझ आओ जुत्ती नूं सलाम है, एदा मतलब तेंज होना चाहिए बंदा बुलावे हुरैरा अगों आवाज आवे मियों। एक भी समझ आया तो जुत्ती नूं सलाम है। ये सादात दा करम है। एडे सोने नाम ने मोहसन अब्बास, कमर अब्बास, अजहर अब्बास हैं। तो सादात वस्ती रहे। लो ये आखिरी कसीदा जश्न में अपने सदा मुकम्मल पढ़ी बैठा, लेकिन एक कसीदा चूँकि एडा बड़ा क्राउड है तो सब को दुआ हासिल करने वास्ते मेरा दिल है मैं एक शेर कसीदा पढ़ दूँ। मुश्किल दे पीर अली बिन कोई सहारा नहीं होता, मुश्किल दे पीर अली बिन कोई सहारा नहीं होता, मुश्किल दे पीर अली बिन कोई सहारा नहीं होता, मुश्किल दे पीर अली बिन कोई सहारा नहीं होता, मुश्किल दे पीर अली बिन कोई सहारा नहीं होता, मुश्किल दे पीर अली बिन कोई सहारा नहीं होता। पंजा ते 12 ते 14 सिवा नबियां दा गुजारा नहीं। रब नू मिलने बंदियां बिस्मिल्लाह बंदियां मेरे गल सुनना जी, एक अद्धी मिनट की गल सुनो। नजर अल्लाह नाज़र हुसैन बड़े बड़े क्लिप बना के मेरे तो वायरल किए, मुक गया, ख़त्म हो गया। मैं 1.5-2 साल बीमार रहा, कोई शक नहीं। मैं 2.25 लाख के निरे टेस्ट भी कराए तो मैंने वाल गल नहीं हुई। फिर मैं गया अपने मुर्शद बाबा जी मैसम तमार बुखारी सरकार नजफ मंजल, उस बादशाह के जाके पैर चुमे ने। तो मैं क्या टुक्कर तो ही खाते पे ने जेडे नहीं जाकर टुक्कर वास्ते नहीं आया। मेरा ये इश्क है, मेरा जनून है, मेरे तो जीवन का बहाना है। तो उन्हें मेहरबानी च की तो हुण मैं मौला दे करम नाल बिल्कुल ठीक हाँ। रब नू मिलने
پیر بسم تمار بخاری تیری جتی پاری جے سیدان دا حیان کیتا کلمے دا کوئی فائدہ نہیں جے ملواما تے قرب دا گھر دکھلاما تے سوزیاں نو ازماما زور نہ دا ملواما ہاں جی رکڑے ہو جی تے قرب دا گھر دکھلاما اور اب نو ملنا یا ملواما جشن پڑھی دا نہیں جشن سنی دا نہیں جشن منائی دا جشن منائی دا صرف میں جشن منان نہیں آیا صرف تسی جشن منان نہیں آئے ایک ہستی اور بھی جشن منان آئی ہے میں ادا نام لینا جشن ہے جنت جنت بن جانی ہے جنت نظر آ جانی ہے دسیے جشن اور کون منانا ہے دسیے جشن مناون کان جھولے لایا جشن مناون کان ہاتھ اچھے آمن ہاتھ اچھے آمن ہاتھ اچھے چار لانا 10 اپریل جشن پاک بستی سادات داتے والی نماز مغربین کے بعد جناب پیر سید شاہان رضوی شاہ صاحب کے ہاں بستی سادات داتے والی میں اچھا لانا 10 اپریل جشن پاک ہے جی جس میں پاکستان کے نامور علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے دوسرا اعلان 31 مئی 18 جیٹ امین پور سیدہ میں مجلس سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے جس میں پیر سید رام شاہ صاحب شوکت رضا شوکت محمد رضوی آصف رضا رضوی ذریعت عمران شرازی زاغم بادشاہ علامہ علی ناصر حسینی سید مرتضی عاشق علی رضا کوکر شفقت رضا شفقت سید عمران درکاوی تقی عباس قیامت نظم حسن شرازی عامر رضا سلطانی نوید عاشق بیے حیدر عباس نقوی غلام عباس رتن کامران بیے نحید عباس جک مدثر اقبال جامرہ سید محمد علی بخاری امداد ابوذری غلام عباس بلوچ قلب علوی رائے علی عمران افتخار الحسن اظہر عباس تلاڑا مرتضی حسین امجد رضا تہذیب الحسین میں مجبوری ہوں نا بابا دوسرا اعلان ہے جی یار 31 مئی 18 جیٹ اوان چوک ڈیرہ اوانہ گجرانوالہ میں ذاکر پیر سید اقبال شاہ صاحب علامہ جعفر جتوئی صاحب علامہ کرامت حیدری صاحب کامران بیے شہنشاہ عباس گجرات اور ان کے علاوہ مزید ذاکرین خطاب فرمائیں گے بابا جی اندنا دیکھو ہمارے پاس جو ابھی مہمان تشریف فرما ہیں شاہ جی نے کہا ہے کہ ان کا بھی تعارف کروائیے ہمارے پاس مہمان ہیں جناب پیر سید مخدوم سید ذکی حسین نقوی ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں
فخر سادات مخدوم سید ناصر عباس بخاری قصر بطول سے ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ دیر کے بعد ابو الخیر سے جناب پیر سید محسن رضا بخاری شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں. 2 ذاکر ہمارے پاس موجود ہیں اور صدفی صاحب بھی آ گئے ہیں. مدثر اقبال جی ابو الخیر سے پیر سید محسن بخاری صاحب تشریف لائے ہیں. ہم ان کا تہ دل سے ویلکم کہتے ہیں. پروردگار سادات کا سایہ قائم و دائم رکھے. محسن چلائی صاحب ذرا